اے خدا تیری عدالت میں ہماری ضمانت رکھنا. اچھے سے واہ واہ بولو. اے خدا، اے خدا تیری عدالت میں میری ضمانت رکھنا. میں رہوں نہ رہوں، فٹ بال چاہنے والوں کو ہمیشہ آباد رکھنا. انیس بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا میچ دیکھنے کے لیے مجھے بلایا ہے. اور یہاں دیکھ کے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو اپنا دیش کبھی فٹ بال کے اندر کوالیفائی نہیں کرتا، لیکن یہاں دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا دیش بھی فٹ بال کے اندر کوالیفائی کر سکتا ہے. شکریہ. فٹ بال کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، لیکن یونائٹڈ فٹ بال ویلفیئر ایسوسیشن نے پبلک سے ایک ڈونیشن لیا. جو ڈونیشن لیا ہے، چندہ لیا ہے، ایک راحت کوش بنایا ہے چکتسا کے لیے. وہ غریب لوگ، محتاج لوگ جو علاج نہیں کرا پاتے، تو ان کے لیے ایک راحت کوش جمع کیا پہلے میچ سے آج فائنل تک کا. وہ ٹوٹل اماؤنٹ 54,000 روپیز ہوا ہے. مجھے لگتا ہے یونائٹڈ جو ہے اس میں اور پیسے ملا کر کے ان غریبوں کے لیے کام کرے گی، علاج کرے گی. لیکن میں یونائٹڈ ویلفیئر کو یہ کہنا چاہوں گا آپ کے نیوز چینل کے مادھیم سے کہ علاج بھی ہوتے رہے گا، فٹ بال بھی کھیلتے رہیں گے، لیکن ایجوکیشن فرسٹ ہے. ہمارا سماج، ہماری جنریشن، ہمارے بچے جتنا اچھا فٹ بال کھیلتے ہیں اتنے اچھے شکشت اور پڑھے لکھے ہونا چاہیے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ینگ مسلم اور بنگلور کے بیچ میں سیکنڈ ہاف کا میچ بنا کھاتا کھولے یہاں پر سماپت ہوا ہے. شوٹ آؤٹ کے ذریعے اس میچ کا فیصلہ ہوگا. اور ہمارے ساتھ میں اس سمے موجود ہے پیارے ضیاء خان صاحب اور انیس احمد صاحب، جو کہ اس پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں. آئیے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے. یہ ہے پیارے ضیاء خان صاحب جو کہ تاج ٹرسٹ کمیٹی کے ادھیکش ہیں. آئیے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ینگ مسلم جو ٹیم ہے اور بنگلور کی ٹیم جنہوں نے ایک بھی کھاتا نہیں کھولا اور برابری پر یہ میچ ڈرا ہوا ہے اور پینلٹی شوٹ آؤٹ کے ذریعے اس میچ کا رزلٹ ہونا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اور کون سی ٹیم بہتر ہے؟ سب سے پہلے انیس بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا میچ دیکھنے کے لیے مجھے بلایا ہے. اور یہاں دیکھ کے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو اپنا دیش کبھی فٹ بال کے اندر کوالیفائی نہیں کرتا، لیکن یہاں دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا دیش بھی فٹ بال کے اندر کوالیفائی کر سکتا ہے. شکریہ. انیس احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں جو کہ یہ دیکھیے پہلی بار یہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پر 15, 20, 25 ہزار کراؤڈ جمع ہوا ہے. کامٹی کا ہر انسان آج کامٹی کے ملٹری گراؤنڈ پر یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور اتنا رومانچک میچ ہوا ہے کہ ایک بھی گول نہیں ہوا ہے. اور اب دونوں طرف سے 5-5 گول دیے جائیں گے، ٹائی بریکر ہوگا. اور یہ صحیح معنوں میں گول کیپر کا ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے تاج الدین بابا کے ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں اور جو آکسیجن مین کے نام سے جانے جاتے ہیں پیارے خان صاحب، وہ یہاں پر ہمارے پرمکھ اتھیتی کے روپ میں یہاں پر آج کے میچ میں آئے ہوئے ہیں. آج ہمارا 9واں میچ ہے. 2 سال کووڈ کی وجہ سے ہمارا میچ نہیں ہو سکا. بچے آج کل موبائل میں لگے رہتے، رات دن موبائل میں رہتے ہیں. تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بچوں نے یا تو کتابیں پڑھنی چاہیے یا تو گراؤنڈ پہ کھیل کھیلنے چاہیے، جس سے یہ میسج جائے گا کہ ہم ابھی بھی میدان میں کھیلنے والے لوگ ہیں اور ایک سمے آئے گا کہ ہماری فٹ بال کی ٹیم جو ہے وہ نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں گی. سریکھا تائی میڈم ہے جو ایکس منسٹر رہی ہے، اور آئیے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کامٹی کے. اور آئیے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ہی ٹیم نے برابری سے اس میچ کو کھیلا ہے اور ابھی شوٹ آؤٹ کے ذریعے میں یہ میچ کا نرنے ہونا ہے. تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں دونوں ٹیموں کے بارے میں بتائیے. دیکھو پہلے تو میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں انیس بھائی کا اور پورے ٹیم کا
कि यहाँ पर इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया। और कामठी शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर जो ग्राउंड पर हम लोग खेल रहे हैं आज, मैं चाहूँगी कि इसको परमानेंट स्थायी स्वरूप पर हमें ये ग्राउंड मिले, उसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और आज के इस मैच देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे लगता है कि ये जो टीम आई है बाहर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जो जीतने वाली टीम है उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ये आन बान शान से जो खेला जाता है, और पूरे यहाँ हज़ारों की संख्या में जो लोग उपस्थित हैं, वाकई में फुटबॉल प्रेमियों के लिए कामठी जाना जाता है। आगे भी ऐसे मैच होते रहे, ये मैं यहाँ पर कामना करती हूँ। और इस मैच का निर्णय पेनल्टी शूटआउट के जरिए किया जा रहा है, और इस समय यंग मुस्लिम टीम ने और ये गोल मार दिया है। और बहुत सुंदर, हालांकि दोनों ही टीमों ने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में ये बराबरी पर ये मैच हुआ था। अब शूटआउट के लिए जा रहे हैं बेंगलोर की टीम, और ये किक लगाया और ये गोल हो गया। और स्कोर हो गया 2-1, यंग मुस्लिम 2 और बेंगलोर ने 1 गोल किया है। ये 2-1 की बढ़त, और ये बढ़त कहाँ तक सफल होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दर्शकों की धड़कनें यहाँ पर बची हुई है, और काफ़ी सस्पेंस में यहाँ पे दर्शक, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि यंग मुस्लिम की टीम ही इस मैच को जीतेगी। और अब यंग मुस्लिम के खिलाड़ी शूटआउट के लिए तैयार, और बेंगलोर की टीम, और ये किक कर दिया और ये बचा लिया गोल। काफ़ी भारी भरकम शरीर, जो कि लम्हा होता है जहां पर 22 खिलाड़ी मैच का रुख नहीं बना सकते, रिजल्ट नहीं ला सकते, वहीं पर एक गोलकीपर, एक अपोनेंट खिलाड़ी ही इस गेम का रिजल्ट लाते हैं। और ये किक मार दिया और ये गोल हो गया सीधे 2-2 की बराबरी पर। वहीं पर यंग मुस्लिम 2 और बेंगलोर 2 अब तैयार हैं। अभी यंग मुस्लिम के खिलाड़ी शूटआउट के जरिए इस मैच का परिणाम आप जैसा कि देख रहे हैं, और काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर फुटबॉल देखने को मिला है, और जो दर्शकों को उम्मीद थी, और ये तैयार और ये विसिल का इंतज़ार हुआ है। और यंग मुस्लिम खिलाड़ी ये किक किया है और ये गोल हो गया। बहुत ही सुंदर गोल और बहुत अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यंग मुस्लिम के खिलाड़ी, और यही एक ऐसा प्रतिभा होती है जहां पर 2 ही खिलाड़ी को द्वारा इस मैच का निर्णय होता है, जहां पर 22 खिलाड़ी इस गेम को 90 मिनट तक खेलते रहते हैं, और अंत में जब निर्णय नहीं होता है तो फुटबॉल के नियम के अनुसार ये पेनल्टी शूटआउट के जरिए इस मैच का निर्णय होता है। अब तैयार है बेंगलोर के खिलाड़ी इस शूटआउट के लिए, और ये बचा लिया है गोल। और दर्शकों में काफ़ी उत्साह, और शायद ये लीड इस बात को संकेत दे रही है कि यंग मुस्लिम टीम यहाँ पर, और दर्शकों में काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं, और वो भी इस गेम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सुंदर मौसम है यहाँ पर, और लगभग फुटबॉल खेलने के अनुकूल है ये मौसम। ना तो गर्मी है, ना यहाँ पर ठंडी है, और मौसम इतना सुहाना है कि देखने से बनता है कि ये एक ऐसा फुटबॉल ऐतिहासिक ग्राउंड मैदान है, ये कामठी फुटबॉल ग्राउंड, जो कि बरसों से याद किया जाता है और बरसों तक याद किया जाएगा इस मैच के माध्यम से।
और यंग मुस्लिम, और देखना यह है कि निर्णायक गोल हो सकता है, और ये गोल हो गया, और इस प्रकार ये टीम जीत गई है। और यंग मुस्लिम टीम जो कि एक यहाँ पर ये जीत गई है, और मैं समझता हूँ कि देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पर उत्साह है लोगों में, चारों तरफ जनता ग्राउंड के अंदर आती हुई, और आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जनता कितनी ज़्यादा है। और हालांकि आखिरी में उनका उत्साह कामयाब हुआ, और वो चाहती भी थी कि ये जो, और आप जिस हिसाब से जनता देख रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल, काफ़ी लोग यहाँ पर उत्साह मनाते हुए, और उनकी यंग मुस्लिम टीम जो कि विजय हुई है ट्राई ब्रेकर के जरिए में, पेनल्टी शूटआउट में। और हमारे साथ में प्यारे जिया खान साहब भी हैं, इस मैच का लुत्फ़ उठाते हुए अनीस अहमद साहब भी हैं, और भी ओहदेदार हैं जो कि इस प्रोग्राम को और इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। और आखिरकार यंग मुस्लिम टीम जो कि इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब हो गई ट्राई ब्रेकर के जरिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये है उसका नज़ारा, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर पब्लिक भी काफ़ी है, उत्साहित है। अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है अली जनाब प्यारे खान साहब, और हमारी दूसरी प्रमुख अतिथि हमारी बड़ी बहन जिन्होंने कामटी में बहुत अच्छा काम किया, ड्रैगन पैलेस में लाने का काम किया, और कामटी के लिए एक बहुत, मुझे लगता नहीं आज तक किसी ने ऐसा काम किया होगा जो सुलेखा ताई कुंभारे ने जो यहाँ काम किया, वो भी आज हमारी प्रमुख। पहले कामटी के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कामटी के लोगों ने पिछले 10-12 साल से मेरे वालिद साहब के नाम से जो मैच हो रहा है मज्जू सेठ ऑल इंडिया गोल्ड कप, सुलेखा कुंभारे मैडम बहुत जोरदार तालियों के साथ ताई का अभिवादन करें। और मैंने बताया था आपको कि हमारी संगठन थी सदफ आर्ट ग्रुप, आपके पिताश्री एडवोकेट कुम्हारे सर की स्मृति में हम क्रिकेट टूर्नामेंट आप कराया करती थी, और एक 2003 में गोविंदा फिल्म स्टार को आपने कामटी में बुला के उस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया था। मैच कराना, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत एहफाज भाई और उनकी टीम ने लिया है। तो मुझे लगता है एहफाज भाई और उनकी टीम के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां बनाइए। और मैं यहाँ पर आप लोगों को इतना यकीन दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये फुटबॉल मैच का जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर हुआ, मैंने कश्मीर की टीम जिस दिन खेली थी यहाँ पर, उस दिन मैं आई थी यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी जो बोला जाता है भारत देश को, तो कामठी से कन्याकुमारी और कश्मीर तक का ये कामठी का जो शान है, आन बान और शान, ये पूरे हिंदुस्तान में और भारत में जा रहा है। अभी मैं आपसे इतना ही वादा करना चाहती हूँ कि प्यारे खान साहब का बहुत अच्छा ताल्लुकात गडकरी साहब से, देवेंद्र फडणवीस से, हमारे अनिल भाई का ताल्लुकात सभी से अच्छा है। और सबसे ज्यादा सुरेश भाऊ अगर हमारा साथ देते अक्रॉस द पार्टी लाइन, ना कोई पार्टी लाइन नहीं चलेगा, फुटबॉल एक जात है, सिर्फ एक ही, सिर्फ फुटबॉल। हाथ उठाइए, आप तैयार है? कोई पार्टी नहीं, कोई समाज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फुटबॉल और फुटबॉल और फुटबॉल ग्राउंड। मैं यहाँ पर इतना आपको प्रॉमिस करना चाहती हूँ, आपको मालूम है सुलेखा ताई एक बार बोलती है तो करके दिखाती है, और इसलिए मैं यहाँ पर इतना ही बोलूंगी, ये मेरा वादा है कि आपको ये जो ग्राउंड है ना, सुरेश भाऊ अगर तैयार है मेरे साथ, और हमारे मैं तैयार हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। और यहाँ पर एहफाज भाई, अनिल भाई और सब लोग, हम लोग तैयार होंगे ना, तो पूरे पार्टी का एक डेपुटेशन गडकरी साहब के लीडरशिप में डिफेंस मिनिस्टर को जाके मिलेगा। मैं आपको देने चाह रहा हूँ, आप अगर चाहते हैं कि आपकी नस्लें फुटबॉल खेले, आपकी नस्लें हॉकी खेले, आपके बच्चे जो है वॉलीबॉल और दूसरे गेम्स खेले, तो आप तमाम को मिलकर के कामठी शहर में 5-6 किलोमीटर के आसपास एक 3 एकड़ या 4-5 एकड़ का प्लॉट आपको खरीदना होगा, सबको मिलकर के।
اور ایک ٹرسٹ بنا کر کے وہاں پہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ضمانت بنانا ہوگا کہ یہ ہمارا گراؤنڈ ہے اور ہمارے بچے یہاں پر کھیلیں گے اور ہماری نسلیں کھیلیں گی, ہماری بیٹیاں کھیلیں گی. اس کے لیے احفاظ بھائی اور یونائٹیڈ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی شروعات کریں. جس دن آپ شروعات کریں گے 25,000 روپے کا ڈونیشن. گیم کو ارینج کرنے والے اس سمیتی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے لیول پہ یہاں اس گیم کو کھیلا جاتا ہے. خاصدار کریڈا کے اندر لے کے آئے اور صحیح ہے. وہ خاصدار کریڈا کا گیم وہ صرف اور صرف کامٹی میں ہو, اس کا ایک پروگرام یہاں وہ ارینج کروائے. میں ان سے مل کے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کیا یہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ یہ ہمارے سماج میں اچھی بات یہ ہے کہ اس گیم کو آج تک ہمارا دیش کوالیفائی نہیں کر پایا. اس گیم یہ فٹ بال کی ٹیم انڈیا سے اگر آپ کو پتا ہوں گی تو کبھی یعنی کہ ہمارا انٹرنیشنل فٹ بال جو ہوتا ہے اس میں آج تک کوالیفائی نہیں ہو پائی. یہاں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انڈیا بھی فٹ بال میں جا سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے دیش کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے. شکریہ. میں ریفریز کو بلانے جا رہا ہوں اور تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک جو ریفریز کو آپ سمانت کرتے چلیں. محمد کلیم صاحب, سوربھ گورے, سمیت یادو. فائنل میچ کا بیسٹ پلیئر ینگ مسلم فٹ بال کلب ناگپور سے عبداللہ. فائنل میچ کا دوسرا بیسٹ پلیئر جرسی نمبر 6 MEG بنگلور. ان سے گزارش ہے منچ کی اور بڑھیں. نیلیش یادو جی کی اور سے یہ پرسکار دیا جا رہا ہے اور یہ دوسرا پرسکار ساجد بھائی پلاٹ والے ان کی اور سے دیا جا رہا ہے. ساجد بھائی پلاٹ والے کی اور سے جرسی نمبر 6 MEG بنگلور. گول کیپر بیسٹ گول کیپر جمال احمد صاحب کی اور سے پرسکار دیا جا رہا ہے. حاجی یونس صاحب اور حسن علی صاحب یہ پرسکار دے رہے ہیں. بہت اچھا فٹ بال کھیلا MEG بنگلور نے. یہ گول کیپر نے ایک بھی گول نہیں کھایا جائے. یہ انعام دیا جا رہا ہے ایسے شامل حسن صاحب کی اور سے, ان کے والد محترم ماسٹر ظہیر الحسن صاحب ان کی یاد میں. یہ ہے بیسٹ ڈیفینڈر آف دا ٹورنامنٹ کا پرسکار جاتا ہے جرسی نمبر 4 MEG بنگلور. ان کی یاد میں ظہیر الحسن صاحب بہت سینئر فٹ بال پلیئر تھے ہمارے کامٹی شہر کے. صاحب کی اور سے اور ان کے والد محترم ممتاز احمد صاحب AG ان کی یاد میں یہ پرسکار دے رہے ہیں. شعیب اختر صاحب پرسکار دے رہے ہیں بیسٹ مڈ فیلڈر آف دا ٹورنامنٹ جرسی نمبر 17 ینگ مسلم فٹ بال کلب ناگپور. شعیب اختر صاحب کی اور سے یہ پرسکار دیا جا رہا ہے ان دا میموری آف ممتاز احمد AG. کا پرسکار جا رہا ہے حسن علی صاحب کی اور سے پرسکار دیا جا رہا ہے اسمرتی میں. انصار علی ان کی اسمرتی میں ان کی یاد میں پرسکار دیا جا رہا ہے. بیسٹ فارورڈ آف دا ٹورنامنٹ کا پرسکار جاتا ہے رضوان ربانی کلب کامٹی ان کی اسمرتی میں. ہمارے مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں سمانت کریں. ینگ مسلم فٹ بال کلب ناگپور نے ٹائی بریکر میں اس میچ کو جیتا اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ناگپور ضلع کی کسی ٹیم نے ہمارے آل انڈیا گولڈ کپ میں فائنل کھیلا اور جیتا بھی ہے. زوردار تالیاں ہونی چاہیے ینگ مسلم فٹ بال کلب کے لیے. ہم نے کوشش کی کہ اپنے مہمانوں کا اچھا سواگت کریں. کامٹی میں گھومیے گا, ڈریگن پیلس ہے کامٹی میں گھومنے کے لائق اچھی جگہ ہے اور ندی کے پار میں اماں کی درگاہ ہے اور اس طرح کے پول ہیں. کامٹی شہر دیکھنے کے لگتے ہیں. اس کے بعد میں دیا جا رہا ہے رنر اپ ٹرافی. یہ ٹرافی دی جا رہی ہے پرسنا بابو راؤ تیرکے جی ان کے سوجن سے. میں بلانے جا رہا ہوں MEG بنگلور کے کپتان اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ میں آئیں اور رنر اپ ٹرافی حاصل کریں ہماری زوردار تالیوں کے بیچ. MEG بنگلور کے لیے زوردار تالی ہو جائے. پرسنا راجا باؤ تیرکے ان کے سوجن سے پرسکار دیا جا رہا ہے. ساتھ میں کیش پرائز ہے 1,11,111 روپے کا. کیش پرائز ہے ٹرافی MEG بنگلور. زوردار تالیاں اس ٹیم کے لیے.
प्रसन्ना राजा भावटी के इनके सौजन्य से। अब इसके बाद सरताज ऑफ द टूर्नामेंट ये है यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब नागपुर। 1,51,000 रुपए का कैश प्राइज हमारे टूर्नामेंट कमेटी के प्रधान एहफाज अहमद साहब, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट नगर परिषद काम थी, इनकी ओर से दिया जा रहा है कैश प्राइज। ऑल इंडिया गोल्ड का फुटबॉल टूर्नामेंट है। विनर ऑफ टीम ये पुरस्कार दे रहे हैं हमारे सभी अतिथिगण। आपकी जोरदार तालियों के बीच एहफाज अहमद साहब की ओर से कैश प्राइज। मुझे भी देखने के लिए बहुत टाइम लगता है, जो कि अल अराफात हज उमरा टूर्स के प्रोप्राइटर है। गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हम उन्हें बुलाते हैं बाबा साकिब अनवर, यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब नागपुर। यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब नागपुर के साकिब अनवर बाबा, इन्हें दिया जा रहा है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। कप है इनके लिए, गोल्ड कप, गोल्ड मेडल भी है। तालियां हो जाए बाबा के लिए। साकिब अनवर यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब के बाकमाल और होनहार खिलाड़ी है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार एक गोल्ड मेडल के रूप में दे रहे हैं जमीर अहमद खान के सौजन्य से अल अराफात हज उमरा टूर्स। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के पारितोष के लिए जो अपना कदम बढ़ाया, जो हमें डोनेशन दिया।